The another topic, homogeneous system of linear equations. In your textbook பாத்தீங்கன்னா the explanation is given very detailedly. நான் ரொம்ப ஒரு just ஒரு 3x3 matrices எடுத்து நான் உங்களுக்கு explain பண்ணா it may be very easy நினைக்கிறேன். Now let us consider the homogeneous differential equation. Homogeneous, sorry, linear equations. Okay, so homogeneous linear equation. Consider a system of equation. There will be three unknowns. Now I can take this as a1x plus b1y plus c1z is equals to d1. a2x plus b2y plus c2z is equals to d2. Is homogeneous nala right hand should be 0. Very important, very important. கண்டிப்பாக இது வந்து ஹோமோஜீனியஸா இருக்கணும்னு சொன்னா the right hand side வந்து 0வா இருக்கணும். a3x plus b3y plus c3z equals to 0. Then only I can say the right hand side part is equals to 0. அப்போ இது ஈக்குவேஷன் தான். And the order is 1. Therefore, it's a linear equation. ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன நடந்திருக்குது, in the right hand side part, all the values of the right hand side is 0. So that we are saying that this is homogeneous. You can write the system of equation in the format ax equals to b. Last சம்க்கு இதுக்கு ரொம்ப பெரிய வித்தியாசம் இல்ல, homogeneous and non-homogeneous. அதை கம்பேர் பண்ணும்போது it will be little bit easy. Now I have to take augmented matrix. அங்க b வராது, இது வந்து null matrix 0 0 0 அப்படின்னு ஒன்று வரும். அதுக்கு வந்து we can put 0 0 0 which is a void matrix or null matrix or a empty matrix னு சொல்லுவோம். அப்ப this is of the form ax is equals to O. If I want to write the augmented matrix, if I want to find out the augmented matrix, you have to write a slash O, which means that you have to take all the coefficient a1, b1, c1, a2, b2, c2, a3, b3, c3 slash 0 0 0. This is nothing but a coefficient of matrix. This is nothing but a coefficient of matrix. This is called the zero matrix. Okay, this is nothing but the coefficient of matrix. This is called the zero matrix. Listen it. அப்போ இந்த coefficient of matrix எனக்கு இப்ப பாருங்க, அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இது ஞாபகம் வச்சுங்க, இது பேர் coefficient of matrix, இது வந்து zero matrix. இதுல ஃபர்ஸ்ட் இது வரைக்கும் கண்டுபிடிச்சா அது rank of A. Suppose I am taking the rank of A, இங்க 3 எடுத்தேன் இல்ல, நான் என்ன பண்றேன் n, அப்போ இது வந்து for 3/3 அப்படியே கூட எடுத்துங்க, 3 தான் இருக்கணும், அதுக்கு மேல வராது மோஸ்ட்லி. நான் rank of A is equals to 3 எடுக்கிறேன். rank of A slash B எடுக்கிறேன், அதுவும் equal to 3. எனக்கு நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸும் அதே தான். அப்போ rank of A is equals to rank of A slash, தப்பு பண்ற பாருங்க, திரும்பி இங்க O போடணும், A slash அதே பிராக்டிஸ் வந்துருச்சு, equals to 3 na, that is equals to unknowns. இப்போ n system of equationல n unknowns இருந்தா n ன்னு சொல்லுவோம். அப்போ புக்ல அப்படிதான் கொடுத்துருப்போம், நம்ம வந்து அதை இப்படி எடுத்துருப்போம் 3 unknowns இல்லையா. அப்போ என்ன சொல்லலாம்னா இது அதேதான், the system is consistent. ஒன்னே ஒன்று ஞாபகம் வச்சுக்குமா மைண்ட்ல, பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ், my dear boys and girls, please listen. In your homogeneous equation there is no inconsistent. கண்டிப்பா கன்சிஸ்டன்ட் தான் இருக்கும். The system is consistent and it has unique solution. And it has unique solution. சரிங்களா? And it has unique solution. அப்போ இதுக்கு இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லலாம், இதுக்கு பேரு trivial solutions. We can say it has a trivial solutions. ஏன் இதை trivial solution கொடுக்குறான்னு வச்சுங்களேன், இப்போ நான் ஒரு ஈக்குவேஷன் ஃபார்மேட் பண்றேன் இல்லையா, லாஸ்ட்ல பாத்தீங்கன்னா எக்ஸ் உடைய வேல்யூ 0, y உடைய வேல்யூ 0, z உடைய வேல்யூ 0ன்னு சொல்லி ஒரு யூனிக்கா வரும். அப்போ all the 3 values as the same one, that is equal to 0. அதனால we called it as a trivial solution. அப்போ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிஷன். சம்டைம்ஸ் உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன்ஸ்ல on point of your MCQ questions, அப்போ most of the time if the system of equation is a trivial solution அப்படின்னு கேட்டானா, definitely this implies the coefficient of a matrix, that is called your determinant of A
is not equal to 0. Very important. Please make a note. For a trivial solution, determinant of A is not equal to 0. Very important condition. அப்பதான் எனக்கு யூனிக் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். நீங்க டெல்னு ஒன்று கண்டுபிடிப்பீங்க இல்லையா, கிராமர்ஸ் ரூல்ல அதே போலதான் இங்க டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் A. அது நாட் ஈக்குவல் டு 0 வருதா, தென் ஐ கேன் சே தட் இஸ் a trivial solution. இதே செகண்ட் கேஸ், ரேங்க் ஆஃப் A கண்டுபிடிக்கிறோம். இப்போ இது டேர்ம் ஃபுல்லா 0. இப்போ A3 B3 இப்படி கிடைக்குது எனக்கு. I have A1 B1 C1, A2 B2 C2, 0 0 0 and also 0 0 0. Now we have rank of A. What rank of A? So we have two non-zero rows. Therefore, it is equals to 2. Rank of A slash O, that is also 2. Both are equal. Rank of A is equals to rank of A slash O is equals to 2, but it is less than unknown. The Roche-Capelli theorem என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, rank of A அதனுடைய ஆர்குமெண்ட் மேட்ரிக்ஸ் உடைய ரேங்க்கும் சேமா இருந்துட்டாலே ஒன்னே கன்சிஸ்டன்ட். அப்போ ஒரே வார்த்தையில சொல்லிடலாம், the system is consistent. The system is consistent. But இது less than unknown சொல்றதுனால it has infinitely many solutions. It has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. அப்போ your rank of A is equals to rank of A, sorry, infinitely many solutions. அதான் முன்னாடியே போட்டோமே. இப்போ இது trivial solution சொன்னா இல்லையா, இதுக்கு என்ன infinitely many solutionனா, it has non-trivial solution. Non-trivial solution. ஏன்னா இந்த மாதிரி யூனிக்கா கிடைக்காது. x0 y0 z0 வராது. ஏதாவது ரியல் நம்பர்ஸா இருக்கும். அதனால non-trivial solution. அப்போ வராமையே கூட போலாம். அப்ப என்ன அர்த்தம்னா, this implies your determinant of A equal to 0. இது ரெண்டையும் மறக்க கூடாதுமா. ட்ரிவியல்னா not equal to 0. non-trivialனா determinant of A is equal to 0. அப்ப சில கான்ஸ்டன்ட்ஸ் கொடுக்குறாங்க. இந்த மூணு ஈக்குவேஷன் கொடுக்குறால, இந்த இடத்துல C3 க்கு பதிலா லாம்டான்னு கொடுத்துருப்பாங்க. Find the value of lambda if the system of equations has non-trivial solution. Very easy. Just take the coefficient of the matrix and find the determinant. If it is equal to 0, put to find the value of lambda. While solving the problem, you can understand how important this is all. So this is the major difference between homogeneous and non-homogeneous. In non-homogeneous, we have the test for consistency. One is consistent, we can able to solve the problem. Another one is inconsistent, we cannot able to solve the problem, which means that we have no solutions. If the system of the equation is consistent, we have two rules. One is unique solution, another one is infinite many solutions. But in this case, homogeneous, we don't have any inconsistency. எந்த ப்ராப்ளத்தையும் சால்வ் பண்ணாம போக முடியாது. You can solve very easily. Either it has a unique solution or infinitely many solutions. If it is a unique solution, then that solution I can say trivial solution, which means that determinant of A is not equal to 0. If the system of equation has infinitely many solutions, then I can say it is a non-trivial solution where determinant of A not equal to 0. Please take down. Now we are going to solve the problems. Are you all able to follow me? Shall we move on to the next problem? Yes, sir. Right. Okay. The first problem in homogeneous linear equation. The question is solve the system of equation. Solve the system of homogeneous equations. Solve the system of homogeneous equations. This is the last exercise in your matrices and determinants. எவ்வளவு குயிக்கா நம்ம பாருங்க, கடகடன்னு முடிச்சிட்டோம் இல்ல. எல்லா சம்ஸையும் நான் ஒண்ணு விடாம எவ்வளவு டீடைல்டா பார்த்திருக்கோம் பாருங்க. ஏன்னா இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர். அது மாத்திரம் இல்ல, ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் சாப்டர், மோஸ்ட் வெயிட்டேஜ் டாபிக் அண்ட் ஆல்சோ வெரி ஈஸி ஃபார் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். நான் லாஸ்ட் எக்ஸாமுக்கு முன்னாடி ஒரு மாசத்துக்கு முன்னாடி நான் கேட்டேன்னா, எல்லாரும் ப்ரெஃபர் பண்ணக்கூடிய ஒரு டாபிக், ஒரு சாப்டர் எதுன்னு கேட்டீங்கன்னா அது இதுதான். அதனால ஆரம்பத்திலே கிளியரா படிச்சீங்க. சால்வ் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஹோமோஜினியஸ். சாரிமா, நான் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு 2 ப்ராப்ளம் போடணும்னு நினைச்சேன். ஹோமோஜினியஸ் தெரிஞ்சுட்டீங்க இல்லையா, அதுல ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் 2 ப்ராப்ளம் லெஃப்ட் அவுட். அதை நான் போட்டுட்டு போலாம், ஏன்னா ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ, பப்ளிக் ஓரியன்டா பார்க்கும்பொழுது these 2 problems are very important. அது ஒன்னு ரொம்ப முக்கியம். எக்ஸாம்பிள் 1.34 நான் 1.33 போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஹோமோஜினியஸ். ரெடியா? வித் யுவர் பர்மிஷன் போலாம்ல? எக்ஸாம்பிள் 1.33 போட்டுட்டு போலாமா? Yes, sir. எக்ஸாம்பிள்
1.333. சரியா? Take down. Find the condition. Find the condition. Find the condition. Find the condition on A, B, C. A, B and C. So that the following system of linear equation as linear equations are given as one parameter family of solution. One parameter family of solutions. One parameter family of solutions. நான் நேத்து கிளாஸ்ல சொன்னேன். அப்போ கண்டிப்பா இது infinitely many solutions. அப்போ ஒரே ஒரு parameter. அப்போ it has a rank 2. Both A and A/B. இது மைண்ட்ல வச்சுக்கணும். மூணு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க. First one, x plus y plus z, which is equals to A. X plus 3y plus 2y plus 3z. X plus 2y plus 3z is equals to B. 3x plus 5y plus 7z is equals to C. These are the three equations are given. X plus y plus z. Yeah. So this is the question given. We have to find the condition on A, B and C. First of all, நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் augmented matrices எடுத்து எழுதணும். First case A/B, which is equals to 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 3, 5, 7, and A, B, C. So this is called the augmented matrices. இல்லையா? நமக்கு அதுதான் தெரியும். நான் என்ன சொன்னேன் ஏற்கனவே, இந்த மெயின் டயகனல் எக்லன் ஃபார்ம் கொண்டு வரணும்னா இந்த மெயின் டயகனல் கீழே இது எல்லாத்தையும் 0, 0, 0 ஆக்கணும். அப்போ 1 தான் இருக்கு, ரொம்ப ஈஸி தான். அப்ப நான் என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துடலாம்? R2 tends to R2 minus R1. ரொம்ப ஈஸி. R2 tends to R2 minus R1. ஆனா R3 tends to R3 minus 3R1. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோல எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் பண்ணல, நான் அப்படியே இருக்கு. செகண்ட் ரோ 1 minus 1 0, 2 minus 1 1, 3 minus 2 B minus A. சரியா? which is equals to B minus A. நெக்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்? R3 அப்படியே எடுத்து எழுதி 3, 5, 7, C. First row is multiplied by 3. 3, 3, 3, 3A. So if you change the symbol minus, 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 we'll get 0, 2, 4, C minus 3A. Correct? We'll get C minus 3A. So I can write this as 0, 2, 4, C minus 3A. 0, 2, 4, C minus 3A. இப்போ இந்த part 0 ஆகணும்ல, இங்க 2 இருக்கு. அப்ப நான் R3 எப்படி போடலாம்? கண்டிஷன் சொல்லுங்க. R3 minus சொல்லுங்கம்மா. R3 minus 2R2. அப்ப R3 as it is 0, 2, 4, C minus 3A. அப்ப இதை மட்டும் நான் 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். 0, 2, 4, 2B minus 2A. Now you put the symbol minus, 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 whole thing minus. அப்ப எல்லாமே cancel ஆயிட்டா 0, 0 இருக்கும். C minus 3A. அப்ப I can write this as C minus 2B minus 3A minus minus plus ஆயிடும். minus 3A plus 2A, I'll get minus A. அப்ப C minus 2B minus A. So I can write the first row, there is no change. You can put 1, 1, 1, A. Second row also there is no change. But third row la பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே 0, 0, C minus 2B minus A. என்ன கண்டிஷன் கொடுத்தா? It has a one parameter of a family. The system of linear equation has one parameter of a solution. அப்ப எனக்கு ஒரே ஒரு பாராமீட்டர் தான் வரணும். அப்போ இந்த லாஸ்ட் ரோ ஃபுல்லா 0 ஆகும். What is the condition for one parameter family? So for condition for one parameter family என்னன்னா,
எனக்கு rank of A-வும் rank of A, B-யும் 2 ஆகும். So அப்ப என்ன condition given by it is given that rank of A one parameter family na rank of A slash B it should be 2 because it should be less than unknown. கண்டிப்பா அது 2 ஆ இருக்கும். அப்ப it has a infinitely many solution. அதுதான் அதோட மீனிங். Infinitely many solution is the condition. ஆனா ரேங்க் வந்து 2 ஆ இருக்கும். 1 இருக்கக்கூடாது. 1 இருந்தா அது 2 parameter ஃபேமிலியா போயிடும். அப்ப 1 parameter ஃபேமிலியா அப்ப ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஆல்ரெடி இங்க 2 தான் இருக்குது. அப்ப ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் பி வந்து நான் 2 ஆ மாத்தணும்னா this particular term becomes 0. இதுவும் 0 வந்தாலும் rank of A, B equal to 2 ஆகும். அப்போ this implies C minus 2B minus A equal to 0. From this we are going to take the condition. இல்லையா இதுல இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன் இப்போ இதனுடைய வேல்யூ எனக்கு 2 ஆ இருக்கணும்னா definitely the condition says this should be equal to 0. அப்பதான் rank of இங்க no problem. Rank of A வந்து 2ன்றது according to this echelon form. It is in echelon form. இதை வச்சு நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன். But A, B 2 ஆ இருக்கணும்னா definitely C minus 2B minus A equal to 0. From this you will get C is equals to 2B plus A. This is the condition. C is equals to A plus 2B. This implies C is equals to A plus 2B is the condition. What we need. பாருங்க அடுத்தது பிரம்மாண்டமான ஒரு கொஸ்டின் மிக 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 முக்கியமான ஒரு கொஸ்டின் ஹைலைட்டட் ப்ராப்ளம் சூப்பர் ஸ்டார் ப்ராப்ளம் எக்ஸாம்பிள் 1.34 ரப் பண்ணிடலாமா என்ன ஒரு பதிலே காணுமே ஓகேவா ரப் பண்ணிடுவா ரப் பண்ணிடலாம் ரைட் நெக்ஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள் 1.34 எக்ஸாம்பிள் 1.34 பாருங்க investigate for what values of lambda and mu. Investigate for what values of lambda and mu. Lambda and mu for what values of example 1.34. Okay, investigate for what values of lambda and mu. The system of linear equations. The system of linear equations x plus y plus x plus 2y plus z equals to 7, comma x plus y plus lambda z is equals to mu, x plus 3y minus 5z is equals to 5 as first one, no solution. Second one, a unique solution. Third one, infinitely many solutions. Infinitely many solutions. Already இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் சம் போட்டோம் திரும்பி உங்களுக்கு நல்ல to be become very familiar நம்ம போட போறோம் சரிங்களா ப்ளீஸ் listen very carefully பாருங்க I can take the augmented matrix A slash B is equals to இல்லையா அப்ப எப்படி போடணும் coefficient of the matrix அதாவது 1 2 1 1 1 lambda next 1 3 minus 5 முதல்ல ஏவை போட்டுருங்க coefficient of matrix 1 2 1 1 1 lambda 1 3 minus 5 7 mu 5 இப்போ எனக்கு இந்த மெயின் டயகனல் எதுன்றத பாத்துக்கணும் so this is your main diagonal echelon form மாறணும்னா this should be 0 0 0 இந்த ஐடியாவை ஒரு முறையும் நான் ரிப்பீட்டடா போட்டுக்கிறதுக்கு காரணமே நீங்க அதுல மிஸ்டேக்கே பண்ணக்கூடாது echelon form கன்வெர்ட் பண்றதுக்கு அப்போ நான் கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் இங்க 1 தான் இருக்கு பாருங்க அப்போ ஈஸியா சொல்லிடலாம் R2 tends to R2 minus R1 R3 tends to R3 minus R1 ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோல there is no change 1 2 1 சரிங்களா there is no change in the first row 7 ஆமா அடுத்து செகண்ட் ரோ சேஞ்ச் பண்றோம் 1 minus 1 0 1 minus 2 minus 1 lambda minus 1 mu minus 7 சரியா so we have 1 3 இல்லையா
இங்க ஒரு சின்ன ஒரு சேஞ்சஸ் பண்ணலாம். ஏன் தெரியுமா? இங்க 0 ஆக்கும்போது இங்க -1 வருது. ஸோ அதனால நான் முதல்ல ஒரு ஸ்டெப்பை மாத்திடுறேன். ஏன் தெரியுங்களா? இந்த லாம்டாவுடைய வேல்யூ கூட கீழே கொண்டு வரேன். ஏன்னா லாம்டா மியூ கடைசி ரோல லாம்டா மியூ இருந்தா நல்லா இருக்கும். அப்ப அதனால நான் என்ன பண்றேன், ஒரு ஸ்டெப்பை மட்டும் நான் சேஞ்ச் பண்ணிடுறேன். R2 இன்டர்சேஞ்ச் டு R3. அப்ப இது மேல போயிடும். 1 3 -5 5. லாம்டா மியூவை கீழே கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். அதுக்காக தான் செஞ்சிருக்கேன். அடுத்த ஸ்டெப்ல ஆஸ் யூஷுவல் R2 tends to ஒரு ஸ்டெப் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுங்க. R2 minus R1. R3 tends to R3 minus R1. Now you put 1 2. First row there is no disturbances. Second row we have 0. 3 minus 2 1. -5 -1 -6. 5 minus 7 which is equals to -2. 1 minus 1 0. 1 minus 3 which is equals to -2. Yeah. So which is equals to 1 minus 2 is equals to -1. Lambda minus 1. Mu minus 7. இப்போ இதையும் நான் 0 ஆகும். இந்த -1 இருக்கு இல்லையா, அதையும் 0 ஆகும். நீங்க பாருங்க, ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா போதும். Your R3 tends to R3 plus R2. Just you add. You'll get first row as it is. Second row is also as it is. The third row add பண்ணும் 0. 1 minus 1 0. Lambda minus 1 minus 6. You'll get lambda minus 7. And then mu minus 7 minus 2 which is equals to mu minus 9. அவ்வளவுதான். இது ரோ எக்லன் ஃபார்ம் வந்துச்சு. இட் இஸ் இன் எக்லன் ஃபார்ம். இதோட ஸ்டாப் பண்ணிடணும். இப்போ நம்மளுடைய கொஸ்டினுக்கு வரணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், நோ சொல்யூஷன். நமக்கு நல்லா தெரியும் நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னா, நோ சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது என்ன இருக்கணும், ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் பியும் ஈக்குவலா இருக்கணும். நாட் ஈக்குவல். ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் இதுவும் நாட் ஈக்குவல். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், இதை 0 ஆக்கணும், இதை 0 ஆக்க கூடாது. We have to put I can take lambda minus 7 equal to 0 or mu minus 9 not equal to 0. அதுதான் மீனிங் இல்லையா? இது 0 ஆகக்கூடாது, ஆனா இது 0 ஆகணும். அப்போ lambda is equals to 7, mu is equals to not equals to 9. இந்த சைட்ல ஒண்ணு போட்டு பாருங்க, lambdaவை 7 வச்சுட்டேன். mu இப்ப lambda எக்ஸாம்பிளுக்கு கேஸ் நீங்க சைட்ல ஒரு போட்டு பார்க்கறது, lambdaவை 7 வச்சாச்சு, mu வந்து 0ன்னு வச்சுட்டேன். அப்ப இந்த மேட்ரிசஸ் எப்படி மாறும்? ஃபர்ஸ்ட் 2ல இந்த சேஞ்சஸ் இருக்காது. 1 2 1 7. செகண்ட்ல சேஞ்ச் இருக்காது. 0 1 -6 -2. 0 0 லாம்டாக்கு பதிலா 7 போடுவியா? 7 - 7 0. 0 minus 9 which is equals to minus. அப்ப இங்க பாத்தீங்கன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ 2 நான் ஜீரோ ரோஸ், அதனால 2. இங்க பாத்தீங்கன்னா ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து 3 a slash b. அப்போ your rank of a is equals to rank of a slash b is equals to 3. Sorry, equals to 2. மாறி வருது, equals to 2. Rank of a slash b equals to 3. அப்ப என்ன தெரியுது? Rank of a is not equals to rank of a augmented b. போட்டாச்சா? அடுத்தது செகண்ட் கண்டிஷன், it should be a unique solution. அப்ப யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னா என்ன கண்டிஷன் இருக்கணும்? ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் பியும் சேமா இருக்கணும் இல்லையா? அப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் சொல்லிட்டேன், சிஸ்டம் இஸ் இன்கன்சிஸ்டன்ட். அதனாலதான் இது வந்து நோ சொல்யூஷன். இங்க கண்டிப்பா இது கன்சிஸ்டன்டா இருக்கணும். ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் பியும் ஏ ஸ்லாஷ் பியும் ஈக்குவலா இருக்கணும். ஈக்குவல் டு அன்னோன் 3 வரணும். அவ 3 வரணும் அப்படின்னு சொல்லும் போது செகண்ட் கொஸ்டின்ல கண்டிப்பா இது 0 ஆகக்கூடாது. அப்ப லாம்டா நாட் ஈக்குவல் டு 7. 7 தவிர எது வேணா இருக்கலாம். இது அப்படி கிடையாது, ஈக்குவல் டு 9 கிடையாது, எந்த வேல்யூ வேணா போடலாம். அப்போ மியூ மே பி எனி ரியல் நம்பர். ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு மியூவை வந்து 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன், லாம்டாவை வந்து நாட் ஈக்குவல் டு 7. மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு எனி நம்பர். அப்ப லாம்டாவை 7 தவிர வேற எதுனா, அப்ப லாம்டாவையும் 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன், மியூவையும் நான் 0ன்னு எடுத்துக்கிறேன். அப்ப இந்த கண்டிஷன் எப்படி வரும் பாருங்க, 1 2 1 7. ஃபர்ஸ்ட் 2 ரோல எந்த பிரச்சனையும் வராது. செகண்ட் ரோல 0 0. நான் இதுக்கு மேல 0 போட்டீங்கன்னா -7 -9. அப்ப பாருங்க, we have 3 non-zero rows. அப்ப rank of A is equals to 3. Rank of A slash B, that is also 3. இல்லையா? அப்ப rank of A வும் rank of A slash B யும் 3. ரெண்டுமே ஈக்குவல் ஆகுது. அப்ப நான் என்ன சொல்லணும்னா, rank of A is equals to rank of A slash B which is equals to 3 which is equals to unknowns. அப்ப இந்த unknown value 3 ஆகுது, ஈக்குவல் டு 3.
our rank of A slash B is equals to 3, which is equals to unknowns. அப்ப என்ன condition? It is consistent. It has unique solution. It has a unique solution. அப்போ lambda not equal to 7 and mu may be any real number. அப்போ இது 0 இருக்கணும், இது 0 இருக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஏன்னா 1 வந்து 3னா அப்ப அடுத்தது 3 இதெல்லாம் வந்திருக்கும். இதுல வேல்யூஸ் வந்துச்சுன்னா இது ஏற்கனவே போன கிளாஸ்ல லாஸ்ட் கேஸ் infinitely many solutions. In the last place we have infinitely many solutions. இல்லையா? அப்ப infinitely many solutions என்ன கண்டிஷன் பாருங்க, எனக்கு இதுவும் 0 ஆகணும், இதுவும் 0 ஆகணும். அப்போ lambda equal to 7 and lambda equals to 9. So this becomes பாருங்க 1 2 1 7 0 1 minus 6 minus 2 0 0 0 0. அப்ப பாருப்பா இதுவும் 0 இதுவும் 0 இல்ல போட்டுமா, ஏன்னா 9. அப்ப பாருங்க rank of A 2 தான், இங்கேயும் 2 non-zero rows தான், A slash B equal to 2. அப்போ I can write rank of A is equals to rank of A augmented B, that is also less than unknown, therefore it is consistent தான் and it has many solutions, infinitely many solutions. அப்போ first no solution lambda உடைய வேல்யூ 7 இருக்கணும், mu not equal to 9. செகண்ட் வேல்யூ யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னு சொன்னா lambda உடைய வேல்யூ not equal to 7 and mu may be any real number. அதே போல lambda equal to 7 and lambda equal to 9 for infinitely many solutions. Take down. Moving on to the homogeneous. Please take down. Finished? Shall we move on to the next problem? Solve the system of homogeneous equation. Solve the system of homogeneous equation. அப்போ நீங்க அங்க ஹோமோஜீனியஸ் கொடுக்கலனாலே நான் கொஸ்டினை பார்க்கும் போதே ஹோமோஜீனியஸ் தெரிஞ்சிடும். என்னவா இருக்கணும் ஹோமோஜீனியஸ்க்கு? யாரும் ஒருத்தர் டக்குன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம். என்னவா இருக்கணும் ஹோமோஜீனியஸ்க்கு? 0 இருக்கும். ரைட் ஹேண்ட் சைடு 3x plus 2y plus 7z இல்லையா? நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா 4x minus 3y minus 2z equals to 0. Equals to 0. Next 5x plus 9y plus 23z equals to 0. So these all now homogeneous equations. We can say this is a homogeneous equation அப்படின்னு சொல்லலாம். சரிங்களா? homogeneous equations. இப்போ இதை எப்படி போடலாம்னு பாருங்க. எனக்கு தெரியும் ஹோமோஜீனியஸ்னா இன்கன்சிஸ்டன்டே வராது. அந்த ஒரு விஷயத்துல என்னால ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சரிங்களா? இப்போ நான் என்ன பண்றேன், let us take the augmented matrix A slash O. அப்போ கோஎஃபிஷியன்ட் மேட்ரிக்ஸ் 3 2 7 4 minus 3 minus 2 5 9 23 slash 0 0 0. எப்படி நான் நான் ஹோமோஜீனியஸ் போட்டனோ அதே போலதான் you have to take the main diagonal. அந்த மெயின் டயகனலுக்கு கீழே 0 வரணும். 3 தான் இருக்கு இல்லையா? அதனால பிரச்சனை ஒண்ணும் கிடையாது, நம்மளுக்கு 3 இருக்கிறதுனால ப்ராப்ளமே கிடையாது. ஸோ இதோட சின்னதா தான் இருக்குது. ஆனா என்னன்னா இதுல கொஞ்சம் மாறும். எனக்கு R2 அப்படின்றத
இதை 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன், இதை 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி சப்ராக்ட் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் R3 அப்படின்றத எப்படி டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுவேன்னா, இதை 3ல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன், 3R3, இதை 5ல மல்டிப்ளை பண்ணுவேன், 5R1. அப்ப எப்படி இருக்கும் இந்த ஈக்குவேஷன்? ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன்ல எந்த சேஞ்சஸ்? ஃபர்ஸ்ட் ரோ இஸ் நோ சேஞ்சஸ், 3 2 7 0. இப்ப இங்க R2 மாத்தணும், 3 into R 12 minus 9, 12 minus 9 minus 6 0. அடுத்து பாருங்க, 4ல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், 4 3s are 12, 4 2s are 8, 28. அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட் ஒன் வந்து 0, லாஸ்ட் ஒன் வந்து 0. கரெக்டுங்களா? 12 8 22. அப்ப சப்ராக்ட் பண்ணுங்க, மைனஸ் 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 0, minus 9 minus 8 will get minus 17, minus 34 0. அப்ப செகண்ட் ரோல போடலாமா? 0 minus 17 minus 34 0. அடுத்து அதே போல 5, அப்ப 3R3, 3 5s are 15 இல்லையா? 3 5s are 15, 27 69 0. அப்புறம் இத 5ல மல்டிப்ளை பண்ணுவோம், 5 3s are 15, 5 2s are 10, 35 and 0. Change the symbol, minus minus. அப்ப 15 15 cancel ஆச்சுன்னா we'll get 0. இது வந்து 17, 69ல 35 போச்சுன்னா 34. The last one is 0. I can write this as 0, 17, 34, 0. நல்லா கவனிமா, இது ரெண்டுத்தையும் நான் 0 ஆக்க பார்க்கணும், இந்த டேர்ம் 0 ஆகணும், ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணா போதும். R3 tends to R3 plus R2. Just add this, 3 2 7 0. 0 minus 17 minus 34 0. Add பண்ணா 0 0, 34 plus 0 0. அப்ப definitely this is an echelon form இல்லையா? பாருங்க, இது கீழே எல்லாம் 0 ஆயிடுச்சு. அப்போ it is an echelon form. It is an echelon form. வந்துருச்சா? இப்போ நீங்க நான் ஜீரோ ரோஸ் எத்தனைன்னு பாருங்க. இது A, இது O. அப்போ ஏக்கு பாருங்க, ரேங்க் ஆஃப் ஏக்கு வந்து நம்பர் ஆஃப் நான் ஜீரோ, இது ஃபுல்லா வந்துச்சுன்னா 1 2, அப்போ 2. ரேங்க் ஆஃப் A ஸ்லாஷ் O பாருங்க, இதுக்கு வந்து இது ஃபுல் ரோ, அப்போ இதுக்கும் 2 நான் ஜீரோ ரோஸ் தான் 2. அப்போ என்ன கிடைக்குது? ரேங்க் ஆஃப் ஏவும் ரேங்க் ஆஃப் A ஸ்லாஷ் ஓவும் which is equals to 2, which is less than unknown. அப்ப கண்டிப்பா இந்த Cauchy-Capilli theorem what says, if the rank of A and rank of A slash O or A slash ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருந்தா definitely it is consistent. அப்ப டெஃபினட்டா என்ன சொல்லலாம்? The system is consistent. The system is consistent. பட் ஆனா எத்தனை சொல்யூஷன் இருக்கும்? It has infinitely many solution. It has infinitely many solutions. கரெக்டா? அப்போ it has infinitely many solutions அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது, many solutions சொல்லும் பொழுது நமக்கு என்ன கிடைக்குதுமா அங்க? It has a non-trivial solution. It has a non-trivial solution. கரெக்டா? யூனிக் சொல்யூஷன் தான் trivial solution. அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதுற பாருங்க, ஏன்னா எங்க கொஸ்டின்ல சால்வ் த சிஸ்டம் ஆஃப் ஹோமோஜினியஸ் ஈக்குவேஷன் எழுதுறாங்க. அப்ப நான் எப்படி எடுத்து எழுதுறேன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ரிவர்ஸ்ல பாருங்க, இது எழுதுங்க, 3x plus 2y plus 7 equal to 0. அடுத்தது minus 17y minus 34z equals to 0. ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதிட்டோமா? சோ இப்போ எனக்கு என்னன்னா, எத்தனை ஆர்பிட்டரி? ரெண்டு ஈக்குவேஷன் கிடைச்சிருச்சு. அப்போ இட் இஸ் a one parameter family தான். அப்போ ஆர்பிட்டரி கான்ஸ்டன்ட்ஸ் நான் ஒன்னே தான் போடணும். அதாவது என்ன பண்ணணும்னா, z equals to k. அந்த kன்றது எனி ரியல் நம்பர். அப்போ நான் z-க்கு பதிலா k போடுவேனா? So what you will get? Minus 17y minus 34k equal to 0. Minus 30y is equals to 34k. Y is equals to minus 34 by 17k. Y is equals to minus 2k. அப்போ y உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு, z உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. Substitute in 1. This is first equation. This is second equation. 3 into x plus 2 into minus 2k plus 7. இல்லையா? minus 2k plus 7 is z. Sorry, 7 is z. அதை விட்டுட்டோம் பாருமா, 7 is z. 7 into z which is equals to k equals to 0. Your 3x is equals to 7k minus 4k which is equals to plus 3k equal to 0. 3x is equals to minus 3k. X is equals to minus k. சரியா? அப்ப x is equals to minus k. அப்ப நான் சொல்யூஷன்ஸ் எடுத்து எழுதிடலாம் பாருங்க.
Therefore, your solution set is first x value minus a, y value minus 2k, z value we have assigned that as k. So this is the answer. கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரிதான். அதை விட ஈஸி. நான் ஹோமோஜீனியஸ் விட ஹோமோஜீனியஸ் ஈக்குவேஷன்ஸ் ஆர் வெரி சிம்பிள் அண்ட் ஈஸி. ஓகே, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா ஃபெமிலியர், நல்லா கொஞ்சம் ஃப்ளூயன்சி, இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு ஒன் மோர் ப்ராப்ளம் வில் சால்வ். டேக் டவுன் செகண்ட் சப்டிவிஷன் 1.7ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், 1.7ல செகண்ட் சப்டிவிஷன். Solve the system of homogeneous equation. Solve the system of homogeneous equations. So let us take the equations as. Let us take the equations as. Two x plus 3y minus z equals to 0. 2x plus 3y minus z equal to 0. X minus y minus 2z equals to 0. X plus y plus 3z equals to 0. Three equations are given. இல்லையா? ஃபைன். நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா as usual போனா சம் எப்படி போட்டோமோ அதே தான். இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன், a/o இதனுடைய ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸை எடுத்து எழுதுறேன். டு த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் a matrix வந்து -1 ஸ்லாஷ் அந்த a 1 -1 -2 1 1 3 0 0 0. ஓகேவா? ஃபைனா? இப்போ இதனுடைய மெயின் டயகனல் பாருங்க, இதுதான் அதனுடைய மெயின் டயகனல். இல்ல, அப்போ நான் இதை 0 ஆக்கணும், இதை 0 ஆக்கணும். அப்போ மேல பாத்தீங்கன்னா 2 இருக்கு இல்ல, கீழே 1 3x 3x plus y. புக்ல 3x தான் போட்டிருக்கிறேன். So now you take this as 3. இப்போ எனக்கு மேல 1 வரத்துக்கு என்ன வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்றத போடணும். நான் இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணலாம். R1 இன்டர்சேஞ்சிங் R2. அப்போ 1 -1 -2 0 மேல போயிடும். 2 3 -1 0 கீழே வரும். 3 1 3 0. இப்போ நீங்க கண்டிஷன்ஸை கொடுத்துக்கலாம். R2 tends to R2 minus 2R. R3 tends to R3 minus 3R. இல்லையா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் ரூல நான் எந்த சேஞ்சும் பண்ணலாம். -1 -2 0 2 3 -1 0 3 1 3 0. இல்லையா? இப்போ நான் கண்டிஷன் செகண்ட் ரோ எடுத்து செகண்ட் ரோவும் தேர்ட் ரோவும் இப்போ நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் இல்லையா? தப்பா போட்டேன். அப்போ 2 3 -1 0. ஃபர்ஸ்ட் ரோவை 2ஆல மல்டிபிள் 2 -2 -4 0. Change the symbol minus plus plus minus. About 0 5 3 0. I'll get 5 3 0. Yeah. So I'll get the answer is 5 3 0 0 5 3 0. Next one. Third row is 3 1 3 0. So multiplying by 3 we'll get 3 -3 -6 0. Change the symbol minus plus plus. 0 4 9 0. Correct? 0 4 9 0. 0 4 9 0. எனக்கு இந்த 4 0 ஆகணும் with respect to this. அப்ப என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கலாம்? your R3 tends to R3 என்ன பண்ணணும்? இங்க 4 5 இருக்கு இல்லையா? 5 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணணும். I have to put 5 R3 minus 4 R2. 5 R3 minus 4 R2. இது எல்லாத்தையும் 5 ஆல பண்ணணும். 0 பண்ணா 5 ஆல பண்ணா 20. இதை 5 ஆல பண்ணா இல்லையா? R3 பண்ணல. R3 பண்ணா will get 0 20 45 0. இதை 4 R1 இல்லையா? 4 R2 சாரி, இதை 0 20 4 ஆல பண்ணா 12 0. Change the symbol minus minus 0 0. 45ல 12 போச்சுன்னா will get 33 and 0. அப்போ this becomes first ரெண்டு ரோவை அப்படியே எழுதலாம். 1 2 0 0 5 3 0. தேர்ட் ரோவை மட்டும் நான் கொஞ்சம் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். தேர்ட் ரோவை we have to change. எப்படி? 0 4 sorry 0 0 33 0.
இப்படி கிடைச்சிருக்கு. கண்டிப்பா இது வந்து எல் ஷேப்ல வந்துருச்சா, இது கீழே எல்லாம் ஜீரோ வந்துருச்சா, அப்போ இட் இஸ் அன் எக்லன் ஃபார்ம். இட் இஸ் அன் எக்லன் ஃபார்ம்னு வந்துருச்சு. இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இதை கரெக்ட் பண்ண போறேன். என்ன இது? அப்ப ரேங்க் ஆஃப் ஏ என்ன, ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் ஓ என்ன? ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, 3 நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கு. அப்ப இது வந்து என்ன கிடைக்குதுன்னா, ரேங்க் ஆஃப் ஏ உடைய வேல்யூ 3. ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் பி பாருங்க, அதுக்கும் 3 நான் ஜீரோ ரோஸ். பாருங்க, இந்த ஒரு இடத்துல 33 வந்துருச்சு. இது எல்லாம் ஜீரோ வந்ததுல ஒரு எலிமெண்ட் 33 இல்லையா? அப்ப ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் பியும் 33 தான். ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் பி இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு 3, which is equals to unknown. அப்ப therefore என்ன சொன்னா, the system is consistent. The system is consistent and it has unique solution. And it has a unique solution. அப்போ எப்படி ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்து எழுதலாம் பாருங்க. முதல்ல எடுத்தோடனே 33z equals to 0. ரிவர்ஸ்ல போறேன். அப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்லலாம், z equals to 0. அடுத்தது பாருங்க, இது 5y plus 3z equal to 0. அப்ப பாருங்க, 5y equals to 0. This implies y equal to 0. இல்லையா? லாஸ்ட் கேஸ்ல பாருங்களேன், லாஸ்ட் இதுல சோ நமக்கு தெரிஞ்சிச்சு இட் ஹஸ் யூனிக் சொல்யூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்போ z equals to 0, y equal to 0. லாஸ்ட் ஈக்குவேஷன் எப்படி போடலாம், x minus y minus 2z equal to 0. எல்லாமே 0, minus 0, minus 0. அப்ப x equals to 0. அப்ப சொல்யூஷன் செட் எப்படி இருக்கு பாருங்க, 0, 0, 0. அதுதான் யூனிக் சொல்யூஷன். ஒருவேளை நீங்க கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இட் இஸ் அ யூனிக் சொல்யூஷன் அப்படின்னா, கண்டிப்பா அந்த ஒரு வார்த்தை நீங்க போட்டாகும், இட் இஸ் அ ட்ரிவியல் சொல்யூஷன். அப்ப ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் அப்படின்னா இதுதான் சொல்யூஷன் செட். x equal to 0, y equal to 0, z equal to 0 is the solution. இப்ப நீங்க உங்களுக்கு தேவைன்றதுனால கண்டுபிடிச்சேன், உங்களுக்கு புரியணுன்றதுனால கண்டுபிடிச்சேன். நீங்க இதை கண்டுபிடிக்க தேவையே இல்லை. டைரக்டா யூ கேன் சால்வ் இட். இஃப் இட் இஸ் அ யூனிக் சொல்யூஷன், இட் ஹாஸ் அ ட்ரிவியல் சொல்யூஷன். The set is 0, 0, 0, which means x equals to 0, y equal to 0 and z equals to 0. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, அடுத்த சம். Finished. Determine the values of lambda. Determine the values of lambda. Determine the values of lambda, which the following system of equations. Determine the values of lambda for which the determine the values of lambda for which determine the values of lambda for which the following system of equations, which the following system of equations, x plus 3y plus y plus 3z equals to 0. Come on, 4x plus 3y plus lambda z equals to 0. Third equation, 2x plus y plus 2z equals to 0 as the first one, a unique solution, as a unique solution. Second one, a non-trivial solution. அப்ப அதனுடைய மீனிங் என்னன்னா, இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ். அவ்வளவுதான். ட்ரிவியல்னா யூனிக் சொல்யூஷன், நான் ட்ரிவியல்னா இன்ஃபைனைட். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? புரிஞ்சுதா? கிளியர் ஆயிடுச்சா? கிளியர் ஆயிடுச்சா? அப்ப ட்ரிவியல்னா we can say this is a unique solution. Non-trivial அப்படின்னு சொன்னா it is infinitely many solution. Okay, right. இப்போ எப்படி பார்க்கலாம் இதை? We want to find out the values for lambda. Yeah, values of lambda பத்தி நம்ம பார்க்கணும். So we can say this is a lambda value. Yeah. So wait a second, marker.
Okay. So we'll move on. So it is given that two conditions, one has a unique solution, another one is non-trivial solution. அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. அது ஒண்ணும் கிடையாது, infinitely many solution. நம்ம as it is எப்பொழுது போடுற மாதிரி தான் போடணும். Augmented matrices நம்ம எப்படி எடுப்போம்? A/O, which is equals to A, coefficient of matrix 1, 1, 3, 4, 3, lambda, 2, 1, 2. 2, 1, 2. In the last one, 0 matrix, 0, 0, 0. Now, this implies, பாருங்க first எடுத்துன்னு 1 தான் வந்திருக்கு, பிரச்சனையே கிடையாது. I have to make this as 1, 3, 2 as a main diagonal. இல்லையா? அப்போ மெயின் டயகனல் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் என்ன செஞ்சாகணும்? இங்க மெயின் டயகனல் ஒரு 1, 3, 2 இல்லையா? இது கீழே இருக்கிற வேல்யூஸை 0 ஆகும். அப்போ நான் என்ன கண்டிஷன்ஸ் கொடுக்குறேன்? 4, 2, 1 as it is. அப்போ R2 tends to R2 minus 4R1. R3 tends to R3 minus 2R1. இதான கண்டிஷனு. ஃபர்ஸ்ட் ரோல எந்த மாற்றமும் இல்லை. 1, 3, 0, 4, 3, lambda, 0. செகண்ட் கேஸ் சாரி செகண்ட் மாற்றணும்ல. அப்போ R2 அப்படியே போடணும். 4, 3, lambda, 0. 4, 3, lambda, 0. So multiply by 4, we'll get 4, 4, 12, 0. Change the symbol minus, minus, minus. We'll get 0, minus 1, lambda minus 12, 0. So I'll get minus 1, lambda minus 12, 0. இங்கே ஒரு சிக்கல் இருக்கு பாருங்க. இங்க 3 வருதுல்ல. minus 1, இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிட்டு போடலாம். அப்போ ஈஸியா இருக்கும். ஏன்னா இங்க இந்த இடத்துல 3 வந்துச்சு பாருங்க. அப்ப அதனால நான் 1 அப்படின்னு கொண்டு வரேன். இந்த லாம்டா வேல்யூ இருக்குது அந்த இடத்துல. அதனால இதை கொண்டு வந்துடுறேன். போன வாட்டியே இதை சொல்லி கொடுத்தேன் நான். அப்போ R1 becomes R2, sorry, R2 interchanges to R3. So 1, 1, 1, 3, 0. Next one, 4, 3, lambda. இல்லையா? அது கீழே வந்துடும். 2, 1, 2, 0. 4, 3, lambda, 0. இப்போ ஈஸியா வரும். இப்போ நீங்க அந்த கண்டிஷனை போடலாம். R2 tends to we have R2 minus 2R1. R3 tends to R3 minus 4R1. ஸோ இதே வேல்யூ தான் இங்க வரும். செகண்ட் இதுல வந்து இப்போ பாத்தீங்கன்னா 1, 1, 3, 0. நான் இங்க கண்டுபிடிச்சது தான் செகண்ட் ரோல வரும். தேர்ட் ரோல வரும். சாரி, 0, minus 1, lambda minus 12, 0. lambda minus 12, 0. இப்போ இந்த R2 கண்டுபிடிக்கணும்னே R2 வந்து 2, 1, 2, 0. இதை 4 ஆல 2 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண 2, 2, 6, 0. அப்போ சேஞ்ச் த சிம்பிள் மைனஸ், மைனஸ், மைனஸ். அவருங்க 0 ரொம்ப சிம்பிளா வந்துடும் பாருங்க. minus 4, 0. அப்போ என்ன எனக்கு கிடைக்கும்? 0, minus 1, minus 4. I can get 0. இப்போ பாருங்க இது ரெண்டுத்தையும் ஜஸ்ட் நான் சப்ராக்ட் பண்ணாலே போதும். அப்போ R3 tends to, I can put the transformation R3 minus R1. 1, 1, 3, 0. 0, minus 1, minus 4, 0. Add, subtract பண்ண 0, minus 1, minus 1, 0. Lambda minus 12, minus of minus plus 4 ஆயிடும். அப்போ minus 12 plus 4, 8. Lambda minus 8 and 0. அப்போ this is an echelon form. It is in echelon. அந்த மெயின் டயகனலுக்கு கீழே எனக்கு all the values become 0னா உடனே I am stop பண்ணிட்டு I can say this is an echelon form. அப்போ echelon form அப்படின்னு சொல்லும்போது இப்போ ஸ்டாப் பண்ணின ப்ராப்ளத்தை எனக்கு முதல் கேள்வி என்ன கேட்டுக்காங்கன்னா, it is a unique solution. It is a unique solution. They have given that this is an unique solution. அப்போ யூனிக் சொல்யூஷன் என்ன இருக்கணும்? rank of A and rank of A/O should be equal. That should be equal to unknown. இங்க எத்தனை unknown இருக்கு? 3. அப்போ rank of A ஓ rank of A/B 3 தான் இருந்தாகும். அப்போ இந்த lambda இருக்கு இல்லையா, இது not equals to 8 இருக்கும். அப்போ lambda உடைய வேல்யூ not equals to 8. அப்போ I am considering your lambda is equals to 0. இல்ல? அப்போ என்ன கிடைக்கும் பாருங்க, இந்த மேட்ரிக்ஸஸ் இது டிட்டர்மினன்ட் ஆர்குமெண்டட் 1, 1, 3, 0, 0, minus 1, minus 4, 0, 0, 0, minus 8, 0. இப்போ பாருங்க, let us consider this is your 8. Your rank of A is equals to 3. It is in 3 non-zero rows. And also we can find rank of A/O is also 3.
3 non-zero rows. ஏன்னா இங்க -8 வந்துருச்சு. அப்ப rank of A rank of A/O 3 unknown equals to unknown இருக்கிறதுனால I can say it is consistent. இல்லையா? It has unique solution. It has a unique solution. Unique solution. This is nothing but a trivial solution. அப்போ this system of equation should be a unique solution or a trivial solution. Lambda should not be equal to 8. Other condition. ரெண்டாவது, இது நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷனா இருக்கணும். அப்ப infinitely many solution. அப்ப infinitely many solution means this is nothing but infinitely many solution. Infinitely many solution means both rank A and rank A/O 0 இருக்கணும், but less than unknown. இல்லையா? அப்ப பாருங்க, நான் என்ன அர்த்தம், இந்த lambda உடைய வேல்யூவை 8 ன்னு போடுறேன். If I put lambda is equals to 8, if you take lambda equals to 8, this matrix பாருங்க 1 1 3 0 0 -1 -4 0 0 0 0 0. See, for A को 2 non-zero rows था, A/B को 2 non-zero rows था. அப்ப rank of A is equals to rank of A/B is equals to 2, which is less than unknowns. வந்துருச்சா? அப்ப lambda equals to 8 இருந்தால் that is non-trivial solution. Lambda not equal to A varna, that is called trivial solution or unique solution. Please take down. நெக்ஸ்ட் பாருங்க, இது வந்து ஒரு கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம்னே சொல்லுவாங்க. எல்லா டீச்சர்ஸும், ஆல் த +2 டேக்கிங் டீச்சர்ஸ், ஆல் த பிஜி டீச்சர்ஸ், so those who are handling the state board 12th standard, they will say this problem is a chemistry problem. Definitely ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, அதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்றது தான் நம்மளுடைய வேலையே. ஆனா எந்த மெத்தட் தெரியுமா? காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட். போலாமா? இது மாதிரி 2 சம் தான் இருக்குது கெமிஸ்ட்ரி ப்ராப்ளம்ல. இந்த மாதிரி 2, 1 எக்ஸசைஸ் 1 எக்ஸாம்பிள், ரெண்டுத்துமே சார் போட போறேன். தயவு செய்து கவனிங்க. இன்னைக்கு இதை கவனிச்சிட்டீங்கன்னா இதோட எப்பெல்லாம் உன்னுடைய டெஸ்ட் வருதோ, எக்ஸாம், குவார்டர்லி எக்ஸாமினேஷன், ரிவிஷன் டெஸ்ட், இல்ல ஒருவேளை ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் டெஸ்ட், எந்த டெஸ்ட் அப்போ வருதோ அப்போ பார்த்தா போதும். நடுவுல நீங்க எடுத்து ரிவ்யூ பண்ணவோ இல்ல ரீகலெக்ட் பண்ணவோ அவசியமே கிடையாது. நீங்க நல்லா புரிஞ்சுக்கணும். இல்லையா? I request everybody to listen carefully, understand accurately and record correctly. இந்த மூணுத்தையும் நீங்க செஞ்சாகணும். You all listening? Please come on, tell me. I want a reply from everybody. Please tell me, because this is very important formula. Exercise last one 1.7 ல கேக்குதாமா நான் பேசுறது? Yes, sir. 1 minute, Bluetooth connect ஆகலன்னு நினைக்கிறேன். 1 second. Okay, fine. சரியா? போலாமா? Please take down the problem. Voice clear இருக்கா students? The audio and video is clear, right? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So by using Gauss elimination method, balance, by using Gauss elimination method, by using Gauss elimination method, balance C2H6 plus O2 tends to H2O plus carbon dioxide. சரியா? இப்போ இந்த சொல்யூஷன் நீங்க என்ன பண்ணணும்னா ஒரு கன்வர்ஷன் கொண்டு வரணும். இப்போ எனக்கு என்ன ஐடியாஸ், எனக்கு பேலன்ஸ் பண்ணணும். இங்க பாருங்களேன், 2 கார்பன் இருக்கு, ஆனா இங்க பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு கார்பன் தான். இங்க ஆக்சிஜன் பாருங்க, இங்க 2 இருக்கு, இங்க பாருங்க ஆக்சிஜன், இதுல ஒரு 1, இதுல ஒரு 2, மொத்தம் 3 இருக்கு. பேலன்ஸே ஆகல.
அப்போ நான் இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் ஐ கோயிங் டு பேலன்ஸ். இந்த சைடுல 4 கார்பன் இருந்தா அந்த சைட்லயும் 4 கார்பன் இருக்கும். இந்த சைடுல ஒரு 3 ஆக்சிஜன் இருந்தா அந்த சைட்லயும் 3 ஆக்சிஜன் இருக்கணும். இந்த சைடுல 6 ஹைட்ரஜன் இருந்தா அந்த சைட்லயும். அப்ப பேலன்ஸ் அதுதான். அப்ப லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரைட் ஹேண்ட் சைடு இதுக்கு பேர் ரியாக்டன்ஸ், இதுக்கு பேர் ப்ராடக்ட்ஸ். எல்லாருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி நல்லா தெரியும் இல்லையா? 10th ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து ரியாக்டன்ஸ்னா என்ன, ப்ராடக்ட்ஸ்னா என்ன. இந்த ரியாக்டன்ஸ்ல இருக்கிற கார்பனுடைய மாலிகுல்ஸோ அதுல இருக்கிற இதுவும் மாலிகுல்ஸும் சேமா இருக்கணும். எத்தனை ஹைட்ரஜன் அங்க இருக்கும், இத்தனை ஹைட்ரஜன் இங்கே இருந்தா ஆகணும். இத வந்து நான் காஸிங் எலிமினேஷன் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி பண்ண போறேன். அப்ப அதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நீங்க செய்ய வேண்டியது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, இது எல்லாத்துக்கும் இந்த 4 இருக்கு. இது C2H6 ஈத்தேன். அதாவது எப்படி போடலாம்னா, we can write this as ஈத்தேன் சொல்லலாம். இது பேர் ஆக்சிஜன், இது பேர் வாட்டர், இது கார்பன் டை ஆக்சைடு. இது எல்லாத்தையும் நான் பேலன்ஸ் பண்றதுக்காக ஒவ்வொன்றுத்துக்கு முன்னாடியும் ஒரு பாசிட்டிவ் நம்பர்ஸ் இருக்கிறேன். we are searching for the positive integers x1, x2, x3 அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம். அப்ப அந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறிடும் பாருங்க. x1 C2H6 plus x2O2 gives x2 போட்டுமா, x3 H2O plus x4 CO2. அவ்வளவுதான். எனக்கு மெயின் ஏம் என்னன்னா, இந்த 4 வேல்யூஸை கண்டுபிடிக்கணும். வாட் இஸ் x1, வாட் இஸ் x2, வாட் இஸ் x4. இப்போ ஒவ்வொன்றுத்துக்கு எடுக்க போறோமா. ஃபார் கார்பன் எடுக்க போறேன். மொத்தம் 3 இது இருக்கு எலிமெண்ட்ஸ். ஒன்னு கார்பன், ஒன்னு ஹைட்ரஜன், ஒன்னு ஆக்சிஜன். இது எல்லாத்தையும் எடுத்து நான் பேலன்ஸ் பண்ண போறேன். ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, நான் ஃபார் கார்பனுக்கு எடுக்க போறேன். எனக்கு x1, x2, x3, x4 இதுதான் நான் கண்டுபிடிக்கிறேன். என்னுடைய மெயின் ஏம் அதுதான். ஐ எம் சர்ச்சிங் த வேல்யூஸ் ஃபார் x1, x2 and x3. நல்லா கவனிக்கணும். இப்ப கொடுத்துக்கிற ஈக்குவேஷன்ஸ்ல ஒவ்வொன்றுக்கு x1, x2, x3, x4 ஆட் பண்ணிட்டேன். இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நான் செய்ய போறது ஃபார் கார்பனுக்கு எடுக்க போறேன். ஜஸ்ட் ஐ எம் டேக்கிங் ஃபார் கார்பன். கார்பன்னா 2 கார்பன் இருக்கு இல்லையா, அப்ப x1 மாலிகூல்ஸ் இருக்குது. அப்ப நான் 2 into x1 சொல்லலாம். இங்க வேற எதுனா கார்பன் இருக்கா? இல்ல. அதோட இந்த சைட் போனா x4ல தான் கார்பன் இருக்குது. x4 ஒன்னே ஒன் தான் இருக்குது. அப்ப x4. So I can write this as 2x1 equal to x4 போகும். The reactants and the products which is equal to x4. அப்ப இந்த x4 இந்த சைடு கொண்டு வந்துட்டா 2x1 minus x4 equal to 0. This is your first equation. எதுக்கு? for கார்பனுக்கு எடுத்தேன். அப்ப கார்பன் எத்தனை இருக்கு பாருங்க. இங்க 2x1, 2x1. இங்க எல்லாருக்கும் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியை பத்தி தெரியும் எப்படி பேலன்ஸ் பண்ணணும்னு. அதே போல இங்க கார்பன் 1 இருக்கு, x4 கார்பன் இருக்கு. அதனால ஒரே ஒரு கார்பன் தான் போடுறேன். x4 ஈக்குவேட் பண்றேன். அடுத்தது ஃபார் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாமா. நெக்ஸ்ட் ஃபார் ஹைட்ரஜன். ஹைட்ரஜன் இங்க இருக்கா? 6 இருக்கு. x1 6x1. இங்க இருக்க ஹைட்ரஜன் இல்ல. ஈக்குவல் டு அதோட இந்த இடத்துல இருக்கு ஹைட்ரஜன். 2 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. x3ல இருக்குது. அதனால 2x3. அப்ப ஈக்குவேஷன்ல 6x1 minus 2x3 equal to 0. Let us take this as second equation. ரைட்டா? அடுத்தது ஃபார் கார்பன் போட்டாச்சு. ஃபார் ஆக்சிஜன் ஃபார் ஆக்சிஜன் இங்க இருக்க ஆக்சிஜன் 2h2 இருக்கு. ஈக்குவல்ஸ் டு இங்கேயும் இருக்க ஆக்சிஜன் ஒரே ஒரு x3. இங்க பாருங்க 2h4 2x4. அப்ப you can write this equation as 2x2 minus x3 minus 2x4 is equals to 0. அப்ப we have a 3 equations. எப்படி இருக்கு? 2x2 x3 equals to 0 இல்லையா? இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் எனக்கு கிடைச்சிருச்சுமா. 1 2 3 ஒரு தடவை வேணா எடுத்து எழுதிங்க. 2x1 minus x4 equal to 0. செகண்ட் வந்து 6x1 minus 2x3 equal to 0. 2x2 minus x3 minus 2x4 equal to. அப்ப எத்தனை அன்னோன்ஸ் இருக்கு? எனிபடி from the girl side or boy side யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்க. எத்தனை இருக்கு அன்னோன்ஸ்? 4 அன்னோன்ஸ் இருக்கு. x1, x2, x3, x4. we have 4 unknowns. அப்ப 4 unknowns இருந்தா 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் வரணுமே. எனக்கு 3 தான் இருக்கு. பரவாயில்ல இருக்கட்டும். எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா this is said that Gauss elimination method. இல்லையா? Gauss elimination methodல போறாங்க. அதுதான் ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம இப்ப போடுறது தான் Gauss elimination method. அதனால கண்டுபிடிச்சோம். இப்போ இத ஆர்குமென்டட் மேட்ரிக்ஸ் A/O equals coefficient matrix. ஃபர்ஸ்ட் பண்ணி x2 இல்ல, x3 இல்ல, x4 minus 1. அடுத்தது நெக்ஸ்ட் 6 x2 இல்ல 0 minus 2 x4 இல்ல. இங்க 0 2 minus 1 minus 2.
அதுக்கப்புறம் ரைட் ஹேண்ட் சைட்ல பாருங்க எல்லாமே 0 0 0. இட் இஸ் a null matrix இல்லையா? we know that this is a null matrix எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு. so we'll get this is a null matrix. அப்ப இது எப்படி இருக்கு பாக்குறதுக்கு? போன வாட்டி மாதிரி இருக்கா? நம்ம போட்டு இந்த homogeneous equation பார்த்தாலே சொல்லலாம் this is a homogeneous equation அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். சரிங்களா? this is a homogeneous equation. அடுத்ததா நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா சில கண்டிஷன்ஸ் பண்ண போறோம். பாருங்க இங்க என்ன இருக்கு? 0 6 2 தான் இருக்கு. ரைட்டா? இப்போ நான் டைரக்டா வந்து சில கண்டிஷன்ஸ் போட்டுறேன். அப்ப இதுல வந்து மெயின் டயகனல் எது பாருங்க? which one is the main diagonal? இதுதானே மெயின் டயகனல். 2 0 -1. இது ஆல்ரெடி 0 இருக்கு. பிரச்சனை இல்லை. இதை மட்டும் தான் 0 6 இருக்கு 2 இருக்கு. இத 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணி கண்டிஷன்ஸ் நான் எப்படி கொடுக்குறேன்? I am just giving the condition. Your R2 tends to R2 minus 3 R1. அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படியே இருக்கட்டும். 2 0 0. செகண்ட் ரோ என்ன இருக்கு? -1. தேர்ட் ரோ இல்ல? அப்ப தேர்ட் ரோவும் அப்படியே தான் இருக்கும். 0 2 -1 சாரி 2 0 -1 அதுக்கப்புறம் /0ன்னு வரணும். இங்க -1 -2 0. செகண்ட் ரோவை நான் கன்வெர்ட் பண்ண போறேன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோல எப்படி போட்டுக்கலாமா? 6 6 0 -2 0 0. இதை எல்லாத்தையும் 3 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம். 3 0 0 3 into 1 -3 0. So you just subtract it. Minus becomes plus. Sorry, 3 வந்து 2 ஆல தப்பு பண்ணல. 3 2s are 6 இல்ல? அப்போ இது 0 ஆயிடும். இது 0, இது -2, இது +3, இது 0. I'll get 0 0 -2 3 and 0. I can put the second row as 0 0 -2 3 0. கரெக்டாமா? Is it right? இப்போ எனக்கு இந்த டேர்ம் மட்டும் தான் நான் 0 ஆக்க போறேன். I have to make this term also 0. அப்போ ஒண்ணும் கிடையாது. இது அப்படியே இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணு. அப்போ I can put R2 interchanging to R3. அப்போ we'll get 2 0 0 -1 0. இது மேல போச்சுன்னா 2 -1 -2 0. 0 0 -2 3 0. Now listen, we'll get to that பாருங்க அந்த diagonal main diagonal கீழ 0 0 வந்துருச்சா? உடனே we can say this is an echelon form. It is an echelon form. So this is your echelon form. I can say this is an echelon form. இப்போ எனக்கு என்ன பண்ணணும்? இது வந்து என்ன கண்டிஷன்ஸ்ல இருக்குதுன்னு பார்க்கணும். rank of A வை கண்டுபிடிக்கணும். This is called rank of A. இப்போ இதுல வந்து பாருங்க எத்தனை ரோ இருக்கு? 3 rows 4 columns. அப்ப கண்டிப்பா இது less than or equal to 3. Let us find out the rank of A. Rank of A எத்தனை நான் ஜீரோ rows? 1 2 3. அப்ப 3 non-zero rows. அடுத்து rank of A/O. அதுவும் 3 non-zero rows தான். அப்ப நான் ரெண்டுமே ஈக்குவல் இல்லையா? rank of A is equals to rank of A/O is equals to 3, which is equals to unknowns. Unknowns-க்கு ஈக்குவலா இருந்தா என்னது? It is a trivial solution. The system is consistent இல்லையா? Which is equals to 3. The system is சாரிமா இது less than unknown தான். ஏன்னா 4 unknowns இருக்குல்ல? இப்பதான் பார்த்தோம் இது 3 தானே வருது. அப்போ the system is consistent தான். ஆனா less than unknown அப்படின்னு சொல்றதுனால it has infinitely many solutions. It has infinitely many solutions. Correcta? Am I right? It is also we can call it as a non-trivial solutions. இல்லையா? இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லலாம். ஏன்னா trivial solution தான் யூனிக் சொல்யூஷன். இங்க பாருங்க 3 வந்திருக்கு. 3 வந்ததுனால நான் வந்து யூனிக் சொல்யூஷன் சொல்ல முடியாது. ஏன்னா எங்க அன்னோன்ஸ் வந்து 4. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நான் எடுத்து எழுதலாம் இல்லையா? சோ அப்ப நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன்ல இங்க 3 இருக்கு. அப்ப எடுத்து எழுதும் பொழுது ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷனா இருக்கு பாருங்க 2x1 அதோட x4 தான் -x4 = 0. அடுத்தது பாருங்க 2x2 -x3 -2x4 = 0. அடுத்தது -2x3 +3x4 = 0. இப்போ எனக்கு கடைசியா இந்த 3 ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்துச்சு. ஆல்ரெடி 3 4 இருக்குன்னா இத 4 இத 5 இத 6ன்னு எடுத்துக்கிறேன் இல்லையா? சோ அப்ப நான் என்ன பண்றேன்? இந்த இடத்துல x4 = k ன்னு போடுறேன். I am putting x4 = k. போடலாமா? சோ I can put x4 = யூசுவலா அப்படிதான் எடுப்போம். ஒரு ஆர்பிட்டரி இது வந்து என்னன்னா
one parameter family. அதனால x4 is equals to k ன்னு எடுக்கிறேன். I'll get sixth equation போடுங்க. Minus 2x3 plus 3k equals to 0. Minus 2x3 is equals to minus 3k. Minus minus cancel. x3 is equals to 3 by 2k. x3 I can take this as 3 by 2k. அப்ப x4k, x3 வந்து 3 by 2k. இதை கொண்டு போய் 5ல போடுங்க. 5 implies 5 என்னது 2x2 minus x3 3 by 2k. Yeah? I can get minus 3 by 2k and then minus 2x4. x4 உடைய value k. அப்ப minus 2k equal to 0. 2x2 minus 3 by 2. I can write this as, இல்லையா? We'll get 2x2 minus 3 by 2k minus 2k. We'll get 2x2 is equal minus LCM at 2. 2 2s are 4. Minus 4 minus 3 minus 7k. Yeah, I can write this as minus 7k equals to 0. In the other side, 2x2 is equals to 7k by 2. x2 is equals to 7k by 4. Now, x2 கண்டுபிடிச்சாச்சு, x3 கண்டுபிடிச்சாச்சு, x power 4 கண்டுபிடிச்சாச்சு. நான் fourth equation கொண்டு போய் போடுறேன். Fourth equation என்ன சொல்லுது? 2x1 minus x4. 2x1 minus k equal to 0. 2x1 is equals to k. x1 is equals to k by 2. பாருங்க, the values of x1, நல்லா கவனிங்க. The values of x1, the values of x2, the values of x3, and the values of x4 all in terms of k. x1, x2, x3 பாருங்க, x1 உடைய value k by 2. x2 உடைய value 7k by 4. x3 உடைய value 3 by 2k. And y உடைய value x1 is equals to 4. அப்போ, I can take the solution set is, your solution set is x1 உடைய value என்னதுமா? k by 2. x2 உடைய value என்னது? We'll get 7 by 2k. And x3 உடைய value என்னது? 3 by 2k. And finally, your x4 is equals to k. அப்போ இதுதான் உன்னுடைய solution set. x is equals to k by 2. x is equals to 7 by 4k, sir. 7 by 4k. Thank you, ma. 7 by 4k. So 7 by 4k. இப்போ பாருங்க, இந்த x1, x2, x3 or நான் முன்னாடியே சொல்லிட்டேன், they are positive integers. நீங்க எடுக்கும்போது அதை எடுத்துக்கணும். They are positive integers. நான் முன்னாடி சொன்ன அதை எழுதலாம்னா, we can consider these all are positive integers. அப்ப பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸ்ல பாருங்க, இது எதெல்லாம் டிவைட் பண்ணா இன்டீஜரா வரும்? k உடைய வேல்யூ 1 போட்டா வரதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. k உடைய 2 போட்டாலும் டிவிசிபிள் ஆகாது. ஏன்னா 4 இருக்கீங்க, ஃபிராக்ஷன்ல தான் வரும். k உடைய வேல்யூ 3 போடுங்க, வராது. If I put k is equals to 4, அப்ப k equals to 4 ன்னு போட்டா your x1 உடைய வேல்யூ k, that is 4 by 2, which is equals to 2. x2 உடைய வேல்யூ, x க்கு பதிலா k க்கு பதிலா 4 போடுவானா, 4 4 கேன்சல் ஆயிடும். x2 உடைய வேல்யூ 7. x3 is equals to 3 by 2k. k உடைய வேல்யூ 4 போட்டோம்னா 2 times 6. x4 is equals to simply k4. அப்ப என்ன கிடைச்சிருச்சு? x1 உடைய வேல்யூ 2, x2 உடைய வேல்யூ 7, x3 உடைய வேல்யூ 6, x4 உடைய வேல்யூ 4. கிடைச்சிருச்சா? அப்ப ஃபைனலி நான் என்ன சொல்றேன், கண்டிப்பாக இந்த x1, x2, x3ன்றது it is a positive integers. ஆகவே இது பாசிட்டிவ் இன்டீஜர்ஸா இருக்கிற காரணத்தினால நான் என்ன பண்றேன், உன்னுடைய வேல்யூ ஷுட் பி இன்டீஜரா இருக்கணும்னா k உடைய வேல்யூ 1 இருக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இல்ல, ஏன்னா ஃபிராக்ஷன்ல கிடைக்கும். k உடைய வேல்யூ 2னா இது டிவைட் ஆகும், இது டிவைட் ஆகும், இது ஃபிராக்ஷன்லயே கிடக்கும். 3 வராது. 4 எடுத்தா எல்லாமே டிவிசிபிலிட்டில வந்துடும். வில் கெட் a whole integers. அப்ப என்ன தெரிஞ்சிச்சு? x1 is equals to 2, x2 is equals to 7, x3 is equals to 4. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ல கொண்டு போய் போடுங்க. ஃபினிஷ் பண்ணிட்டீங்களா? அப்ப x1க்கு பதிலா I can put 2c3 H6. x2 க்கு பதிலா 6O2 tends to x3 க்கு பதிலா 6H2O plus x4 க்கு பதிலா 4CO2. இப்ப பேலன்ஸ் பண்ணி பாருங்களேன், கார்பன், ஹைட்ரஜன் அண்ட் ஆக்சிஜன் சேமா இருக்கான்ட்டு. ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க, கார்பன் எத்தனை இருக்கு பாருங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல 2C2. 2C2, சாரி, தேங்க்யூ. அப்போ கார்பன் பாத்தீங்கன்னா இங்க 4 இருக்கு, இங்க பாருங்க அதே 4. பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா கார்பன்? அடுத்த ஹைட்ரஜன் பாருங்க, இங்க 2 6 are 12, இங்க பாருங்க 6 2s are 12. பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சா? ஆக்சிஜன் பாருங்க, இங்க 6 2s are 12,
இங்க பாத்தீங்கன்னா இங்க ஒரு 6, இங்க ஒரு 4 2 சார் 4 CO2 இல்லையா? ஆக்சிஜன் வந்து 6 X2 தான், X2 வந்து 7 சாரி 7னா 14 இல்லையா? சாரி 7 ஓடி 14, இங்க ஒரு 6 பிளஸ் 8 14. அப்ப எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு பாருங்க. உங்களுக்கு பேலன்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். அப்போ 4 கார்பன் இருக்கு, இந்த சைடும் 4 கார்பன் இருக்கு, 12 ஹைட்ரஜன் இருக்கு, இந்த சைடும் 12 ஹைட்ரஜன் இருக்கு. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ரியாக்டன்ஸ்ல 14 ஆக்சிஜன் இருக்கு, இங்க 6 பிளஸ் 8 வந்து 14 ஆக்சிஜன். எல்லாமே பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ நான் கண்டிப்பா இதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிட்டேன். இது வந்து காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் in a homogeneous equation. In a homogeneous equation. Take down. நெக்ஸ்ட் இதே மாதிரி ஒரு எக்ஸசைஸ் சாரி எக்ஸாம்பிள் சம் இருக்கு. எக்ஸாம்பிள் 1.39 அதையும் இப்ப சால்வ் பண்ணிடலாம். பை எழுதிட்டீங்களாமா? பை யூசிங் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட், பை யூசிங் இப்போ ஒரு சம் போடுறதுனால இந்த சம் ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும். பை யூசிங் காஸ் எலிமினேஷன் மெத்தட் பேலன்ஸ் த கெமிக்கல் ஈக்குவேஷன். பேலன்ஸ் த கெமிக்கல் பியூட்டேன் கொடுத்துருக்காங்க சரியா? C5H பியூட்டீன், அது பேர் பியூட்டேன் இல்ல பியூட்டேன். அதை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது, நீங்க கெமிஸ்ட்ரியில அதை படிச்சீங்க. இப்போ ஒரு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்களேன். யுவர் பியூட்டீன் இஸ் ரியாக்ட்ஸ் வித் C5H8O, C5H8 plus O2 gives carbon dioxide plus water. Now you balance. Let us consider x1, x2, x3, x4 positive integers. இத முதல்ல போட்டுங்க. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி மாத்திடலாம்னு பாருங்க. x1 C2H8, x2 O2 gives x3 CO2, x4 H2. இப்போ நான் கம்பேர் பண்ண போறேன். எத்தனை கார்பன் இருக்கு, எத்தனை ஹைட்ரஜன் இருக்கு, எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்குன்னு. ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் கார்பன். லெட் அஸ் டேக் ஃபார் கார்பன். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுல 2 இருக்கு, 2x1. ரைட் ஹேண்ட் சைடுல ஒரே ஒரு ஆர்மர் CX3 தான். 2x1 is equals to x3. I can write this as 2x1 minus x3 equal to 0. Let us take this as first equation. அடுத்து ஃபார் ஹைட்ரஜன் அல்லது ஆக்சிஜன். ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கலாமா? ஃபார் ஹைட்ரஜன் இங்க பாத்தீங்கன்னா 8 இருக்குது. அப்போ 8x1. இந்த சைட் பாருங்க, ஹைட்ரஜன் 2 தான் இருக்குது. I can write this as இல்லவா? அப்ப இதை நீங்க டிவிஷன் பண்ணலாமே. 2 வந்து இதுல 4 டைம்ஸ் போகும். எனி டவுட்ஸ்? 4x1 is equals to x4. I can write this as 4x1 minus x4 is equals to 0. That is your second equation. Similarly for oxygen. எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு? யாரோ ஒரு ரியாக்டர் சைடுல எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு சொல்லுங்க. எத்தனை ஆக்சிஜன் இருக்கு? ஆக்சிஜன்ல X2 தான் இருக்குது. எத்தனை X2 இருக்கு? ஆக்சிஜன் பாருங்க, X2O2. அப்ப 2 ஆக்சிஜன் இருக்கு இல்லையா? அப்ப you can write this as 2x2. இங்க O2 நல்லா கவனிங்க. X3ல 2 இருக்கு, 2x3. இங்க X4ல 1 இருக்கு, பிளஸ் x4. I can write this as 2x2 minus 2x3 minus x4 equal to 0. Let us take this as third equation. அப்ப எனக்கு 4 unknown இருக்கு. We have only 3 equations. அதை வச்சே சொல்லிடலாம் இது வந்து ஒரு 3/4 மேட்ரிசஸ்ல எனக்கு கிடைக்குதுன்னு சொல்லி. இந்த 1 2 3 வச்சு நான் என்ன பண்ணேன்னா என்னுடைய ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிசஸ் போடலாம். A first 2, x2 இல்ல, x3 minus 1, x4 இல்ல, அடுத்தது 0. நெக்ஸ்ட் செகண்ட் ஈக்குவேஷன்ல 4 0 0 minus 1 0, லாஸ்ட்ல 0 2 minus 2 minus 1 0. அப்ப நான் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிட்டேன். This is a என்ன matrices? How many matrices? A பாருங்க 3/4 matrices. ஓவராலா பாத்தீங்கன்னா 3/5 matrices. அப்ப கண்டிப்பா இது less than or equal to 3 தான் இருக்கும். ஆனா அன்னோன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு? 4 அன்னோன்ஸ். அப்ப ரேங்க் should be யூனிக்கா வரதுக்கு சான்ஸே கிடையாது. ஏன் சொல்லுங்க? எனக்கு கிடைக்கிற ரேங்க் வந்து less than or equal to 3 தான் இருக்கும். ஆனா எனக்கு இருக்கிற அன்னோன்ஸ் பாருங்க 3. அப்ப இதுல இருந்தே தெரிஞ்சுக்கலாம் எனக்கு 4 அன்னோன்ஸ் இருக்கு. But we have that 3 system of equations. அப்ப 4 ஈக்குவேஷன்ஸ் வச்சு நான் 3 சிஸ்டமா கண்டிப்பா அது வந்து இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன்ஸ் தான். அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன்? 2 4 we have 0. C5
இப்போ 5x1 change it as 5x1 இங்கேயும் 5 வரும் 5 0 minus 1 0 4 0 0 0 0 2 minus 2 minus 1 0. So which is the main diagonal? So we all know that this is the main diagonal. இல்லையா இதுதான் உன்னுடைய மெயின் டயகனல். இதை நீங்க ஜீரோ ஆக்க பார்க்கணும். அப்ப மெயின் டயகனல்ல வந்து அதுக்கு கீழே இருக்கிற வேல்யூஸை நான் ஜீரோ ஆக்க பார்க்கணும். அப்ப நான் கண்டிஷன்ஸ் என்ன கொடுக்கலாம்? I can write this as R2. அப்போ 5 R2 minus 4 R1. அப்ப I can give the condition your R2 tends to interchange தேவையில்லை, வேற பண்ணிடலாம். ஏன்னா இது ஜீரோ, இது மட்டும் பண்ணா போதும். அப்ப I can write this as 5 R2 minus 4 R1. கரெக்டா? 5 R2 minus 4 R1. அப்ப 5 R2 minus 4 R1 எனக்கு R2 மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்றேன். அப்ப ஃபர்ஸ்ட் ரோ அப்படியே இருக்கும் 5 0 minus 1 0 0. செகண்ட் ரோ மாறும் 2 minus 2 minus 1 0. இப்போ இதை நான் மாத்த போறேன். எனக்கு என்ன இருக்கு செகண்ட் ரோல 4 0 0 minus 1 0. அதை வந்து எதெல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ணோம் 5ல. அப்ப 20 0 0 minus 5 0. R1 4 ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம் 20 0 minus 4 0 0 minus 4 0 0. Now you change the symbol minus, இது plus ஆயிடும், அவ்வளவுதான். 0 0 4 minus 5 0. We'll get the second row becomes 0 0 0 4 minus 5 0. I can write 0 0 0 4 minus 5 0. இப்போ நீங்க இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம், ஏன்னா எனக்கு 0 தான் கீழே வரணும். அப்ப நான் என்ன பண்றேன், நெக்ஸ்ட் ரோல I am interchanging R2 interchanges to R3. அப்ப என்ன மாறிடும் மேட்ரிக்ஸஸ் 5 0 minus 1 0 0. செகண்ட் ரோல எப்படி மாறுது, இது அப்படியே மாறிடும் 0 2 minus 2 minus 1 0. லாஸ்டா 0 0 4 minus 5 0. இப்ப பாருங்க, this is an echelon form. It is in echelon form. Definitely it is in echelon form. இல்லையா? So கண்டிப்பா நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிச்சு it is in echelon form. It is in echelon form. அப்ப இந்த echelon form பொறுத்த வரைக்கும் பாருங்களேன், ரேங்க் ஆஃப் ஏனா இது வரைக்கும் தான் ரேங்க் ஆஃப் ஏ. இது வந்து ஏ பாருங்க 3/4 மேட்ரிக்ஸஸ். அப்ப எத்தனை ரோ இருக்கு? நான் ஜீரோ, 3 நான் ஜீரோ ரோ. அப்ப ரேங்க் ஆஃப் ஏ வந்து 3. ரேங்க் ஆஃப் ஏ ஸ்லாஷ் ஓ பாருங்க, எனக்கு 4 3/5 மேட்ரிக்ஸஸ் இருந்தாலும் எனக்கு 3 நான் ஜீரோ ரோஸ் இருக்கு 3. அப்ப ரேங்க் ஆஃப் ஏ is equals to rank of A slash O, which is less than unknowns. அப்ப less than unknown வந்தாலே it has infinitely many solution. Otherwise I can say this is a non-trivial solution. Non-trivial solution. அப்ப இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் எடுத்து எழுதலாமா? It's a one parameter family. First equation is 5x1 minus x3 equal to 0. Second equation 4x3 minus 5x4 equal to 0. Last one 2x2 minus 2x3 minus x4 equal to 0. Is the fourth equation, is the fifth equation, is the sixth equation எடுத்துக்கலாம். இல்லையா? இப்போ நான் என்ன பண்ண போறேன், இட்ஸ் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இந்த சிஸ்டம் வந்து கன்சிஸ்டன்ட் தான் and it has infinitely many solution போட்டாச்சு. இது வந்து trivial non trivial solution சொல்லியாச்சு. இல்லையா? We'll get 4x3 minus 5x4 equal to 0. இவன் என்ன பண்றேன், ஏதாவது ஒண்ணு, நான் போன வாட்டி x4 தான் கேன்னு எடுத்தேன், அதனால அதையே கே எடுக்கிறேன் இந்த வாட்டியும். ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன்ல போடுறேன் 4x3 இல்லையா, 4x3. அப்ப சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன்ல போட minus 5 into k equal to 0. We'll get 4x3 is equals to 5k or x3 is equals to 5k divided by 4. ஓகேவா? அடுத்தது x3 தெரிஞ்சிருச்சு, x4 தெரிஞ்சிருச்சு, x2 கண்டுபிடிக்கலாம். அப்ப சிக்ஸ்த் ஈக்குவேஷன்ல இம்ப்ளைஸ் பண்றேன் 2x2 minus 2 into 5 10k by 4. 10k by 4 இல்லையா? So அப்ப minus x4, this is called minus k equal to 0. எனக்கு 2x2 உடைய வேல்யூ தேவை. இது எல்சிஎம், இது அந்த சைடு போயிடும், அதுக்கு முன்னாடி எல்சிஎம் எடுத்துங்க minus 14. அப்போ minus 14k by 4 equal to 0. அப்போ we'll get 2x2 is equals to 14k by 4 இல்லையா? அப்போ 14 வந்து இந்த 2ல அடிச்சா 7 times போயிடும். I'll get 7k. அப்போ 2ல x2 is equals to 7k divided by 4. அப்போ x2 கண்டுபிடிச்சாச்சு. We find out x3 value and also we have taken x4 equals to k. The one thing I have to find out this x1, first equation, or the fourth one. Fourth implies
we'll get 5x1 minus x3 equal to 0. We know the x3 value is 5k by 4. 5x1 minus 5k by 4 equal to 0. Or 5x1 is equals to 5k by 4. 5 cancel. We'll get x1 is equals to 4. பாருங்களேன், அப்ப x1 உடைய வேல்யூ கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்ப லாஸ்ட்ல சொல்யூஷன் செட் எடுத்து எழுதுங்க. x1 is equals to k by 4. x2 is equals to, your x2 is equals to what? 7k by 4. And x3 is equals to what? Your x3 is equals to 5k by 4. And x4 is equals to simply k. இப்ப எல்லாமே divisible by 4 இருக்கு இல்லையா? Considering your least integer நான் என்ன எடுத்து போனா k equals to 4. அப்ப least integer k வை 4 எடுத்தனா x1 implies 4 by 4 1. x2 is equals to 4 4 cancel, we'll get 7. x3 is equals to 4 4 cancel, we'll get 5. x4 is equals to, simply we can get 4. அப்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சாச்சு பாருங்க. We'll get x1 is equals to 1, x2 is equals to 7, x3 is equals to 5, and x4 is equals to 4. Now இப்ப கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன்ஸ் இந்த இடத்துல எடுத்து போய் நான் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்றேன். x1 is what? 1, C5H8. x2 is what? 7, 7O2 implies. x3 is what? 5, 5 carbon dioxide. And then x4 is equals to 4 molecules of water. Now you just balance. Let us take your carbon atom. Inga carbon pathina 5 left hand side. Right, products la vandu pathina 5. Next to hydrogen la paakumbodhu, it is equals to 8 in the left hand side. 4 2s are 8 in the right hand side, product side. And oxygen in the reactant side we have 14. 7 2s are 14. Inga 5 2s are 10 plus 4, which is equals to 14. Every elements as balanced. இல்லையா? எல்லா ஆட்டமும் பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ கார்பன் 5 molecules in the reactant side and 5 molecules in the product side. Similarly, hydrogen is 8 molecules, அப்படியே பேலன்ஸ் ஆயிடுச்சு. அப்போ this is the easiest. இந்த chemistry equation problem வந்தால், பேலன்சிங் the equation வந்தால் இதுதான். இந்த ரெண்டே சம் தான் இருக்குது. வேற எதுவும் வெளியே இருந்து கேட்கவே மாட்டான். They will not ask any in-text problem in this organic questions. இந்த chemistry problem ரெண்டு தான். தயவு செய்து இது தரவு பண்ணீங்க. தயவு செய்து மனப்பாடம் பண்ணாத. மேக்ஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் மனப்பாடம் பண்ண அவன மாதிரி முட்டாள் யாருமே கிடையாது. ஒரு 2 தாட்டி நீ அப்சர்வ் பண்ணு. ஜஸ்ட் ட்ரை ஆன் யுவர் செல்ஃப். மிஸ்டேக்ஸ் வரும். ஒன்ஸ் நீ இதை கிளியர் பண்ணிட்டு இதை கடைசி வரைக்கும் till your examination you will not forget this. Okay, do you follow this? Any doubts? Please come on quick. One more problem, with this we'll stop today's class. Okay, டவுட் இல்ல சொல்லுங்க, சீக்கிரமா போயிடலாம். Any doubts? No doubt. இருக்கா பாய்ஸ்? நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் 1.40 போட போறேன். டவுட் இருக்காமா கேர்ள்ஸ்? ஈஸியா இருக்கா? புரிஞ்சுதா? Yes, sir. ரைட்மா. லாஸ்ட் சம் போடலாம். எக்ஸசைஸ் 1.40. This is the last example in your first chapter. Under the matrices and determinants, this is the last chapter. If the system of equations, quick எழுதுங்க, டைம் ஆயிடுச்சு. Px plus By plus Cz equals to 0. Ax plus Qy plus Cz equals to 0. Ax plus By plus Rz equals to 0. As a non-trivial solution. As a non-trivial solution. Prove that P divided by P minus A plus Q divided by Q minus B plus R divided by R minus C is equals to 2. ஒரு non-trivial solution கண்டிப்பா வந்து எனக்கு rank of A rank of A/B சேமா தான் இருக்கணும். ஆனா less than unknowns. இங்க பாருங்க, number of unknowns என்ன இருக்குது? 3 equations பார்க்கும்போது we have number of unknowns is 3. உடனே ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிசஸ் எடுத்து போனோம். ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிசஸ் is equals to PBC, coefficient of matrix AQC. Last one ABR. ABR. சரிங்களா? எனக்கு நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்னா லெஸ் தென் அன்னோன்ஸ். அதாவது என்ன கிடைக்கணும்? ரேங்க் ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ரேங்க் ஆஃப் A/B
இஸ் லெஸ் தென் அன்னோனா இருக்கும். அதான் கண்டிஷன். அப்ப இன்ஃபைனைட்லி மெனி சொல்யூஷன் அதனுடைய அர்த்தம் தான் இது. அப்ப லெஸ் தென் நம்பர் ஆஃப் அன்னோன்ஸ் A/O இல்லையா, இட்ஸ் O. அப்ப அதை தான் கண்டுபிடிக்க போறோம். A/Oல we can write this as O000. இப்ப பாருங்க PAA எனக்கு மெயின் டயகனல்ல நான் என்ன பண்ணுவேன், அது கீழே இருக்கிறத எக்லன் ஃபார்முக்கு கொண்டு வரணும். இப்போ நான் இதை ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம்ல கொண்டு போறேன். நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன்னா this implies determinant of A is not equal to 0. நான் ட்ரிவியல்ல கடைசியில ஒன்று சொல்லியிருப்பேன், determinant of A equal to 0 இல்ல. அப்ப ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் தான் ரொம்ப ஈஸி. எனக்கு இதுதான் ஆர்குமெண்டட் மேட்ரிக்ஸ். I want to find out the determinant of A equal to 0. So for non-trivial solution, இதோடவே ஈஸியா நம்ம இதை சால்வ் பண்ண முடியவே முடியாது. non-trivial solutionல determinant of A is equal to 0. ரொம்ப சிம்பிள்ல. அப்போ P B C A Q C A B R which is equals to 0. This is the condition. இப்போ நான் இதுக்கு எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை கொடுக்கலாம். எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனை நான் கொடுக்க போறேன். சரிங்களா? என்ன கொடுக்க போறேன்னா R2ஐயும் R3யும் எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ல பண்றேன். R2 minus R1 R3 minus R1. This implies பாருங்க டிட்டர்மினன்ட்டுக்குள்ள கொண்டு வந்துட்டேனா, அப்ப இது என்ன பண்ணா PBC அப்படியே இருக்கும். இதை பண்ணா A minus P, இதை பண்ணா Q minus B, C minus C 0. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதே போல என்ன பண்ண போறேன், A minus P, B minus B 0, R minus C equal to 0. R minus B is equals to 0. கண்டுபிடிச்சோமா? which is equals to A minus P divided by potash. இப்போ இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நீங்க A minus P இருக்கு இல்லையா, இத நீங்க அப்படியே கூட A minus P காமனா வெளியே எடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ரோல எடுக்க முடியாது, இங்க P இருக்கிறதுனால. என்ன கண்டிஷன் கொடுக்கலாம் தெரியுமா? இப்படி பண்ணுங்க. இல்லைன்னா PBC இத மைனஸ் காமன் எடுத்தா P minus A, இதை அப்படியே வச்சுக்கோங்க. Q minus B எல்லாம் மாத்தாதீங்க, அது அப்படியே இருக்கும் 0. இதை A minus P, அப்போ மைனஸ் ஆஃப் P minus A 0 R minus C. இந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் பாருங்க, இதுல P minus A காமன் எடுங்க. I am taking P minus A காமன் அவுட் சைட். அப்ப P minus A காமன் எடுத்துனா இது எல்லாத்தையும் P minus A டிவைட் பண்ணணும். அப்ப P minus A நான் டிவைட் பண்ணும்போது P divided by P minus A, இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணா -1 இது வந்து P, இது Q minus B, இது 0, இது C, இது 0, R minus C which is equals to 0. நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும், P by P minus A இல்ல, அதுக்கடுத்து Q by Q minus B. செகண்ட் இதுல அதே போல நான் என்ன பண்றேன், இந்த இடத்துல இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ்ல நீங்க இது கொஞ்சம் பாத்துங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல P minus A வெளியே கொண்டு வந்துட்டேன். இல்ல செகண்ட் ரோல இருந்து Q minus B வெளியே கொண்டு வரேன். தேர்ட் காலம்ல இருந்து R minus C வெளியே கொண்டு வரேன். அப்போ we have இங்க ஃபர்ஸ்ட்ல இருக்கிறது ஒன்னும் மாறாது, P minus A ஃபர்ஸ்ட் காலம் as it is. செகண்ட் காலம்ல எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும், Q minus B டிவைட் பண்ணணும். இது 1 ஆயிடும், இது becomes 0. தேர்ட் ரோல R minus C கொண்டு வரணும். we'll get C divided by R minus C 0 1 which is equals to 0. கரெக்டா? எனக்கு P minus Q minus B into R minus C equal to 0. இப்போ நீங்க இதை கண்டுபிடிக்கலாம். இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிடலாமே. This implies P minus A Q minus B into R minus C multiplied by first பாருங்க P by P minus A into 1. ஏன்னா அடுத்தது 0 ஆயிடும். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் minus B divided by Q minus B divided by Q minus B இல்லையா? we can write this as எவ்வளவு வருது பாருங்க, இந்த காலம் இந்த ரோ போயிடுச்சுன்னா -1 தான். அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க பிளஸ் C divided by R minus C, இந்த காலம் இந்த ரோ 0 minus of minus plus 1 that is equals to 0. அப்ப எனக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு பாருங்க லாஸ்ட்ல, this implies P minus A Q minus B R minus C multiplied by P minus A
multiply plus b divided by q minus b plus c divided by r minus c, which is efficiency. So we'll get p divided by p minus a plus b divided by q minus b plus c divided by r minus c. அப்படின்னு கிடைச்சிருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் மட்டும் அங்க கொடுத்துக்கிற இடத்துல பாருங்க சேமா இருக்கு. இதை எப்படி போட p divided by p minus e. இதை எப்படி போடலாம் தெரியுமா? q divided by q minus b minus 1. மறுபடியும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்க, மல்டிப்ளை பண்ணா q கேன்சல் ஆனா வெறும் p தான். அதே போல c எப்படி போட போறோம்னா r divided by r minus c minus 1 equal to 0. திரும்பியா பண்ணி பாருங்க, r cancel ஆயிடும், c divided by r minus 1. அப்போ you can rearrange this p minus a, q divided by q minus b, r divided by r minus c, minus 1 minus 2 அந்த சைடு போனா plus 2, which is proved. நீங்க ரொம்ப லென்த்தியா கொடுத்துருப்பா உங்களுடைய டெக்ஸ்ட் புக் எக்ஸாம்பிள் சம்ஸ்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒன்லி திங் இது நான் ட்ரிவியல் சொல்யூஷன் எனக்கு தெரிஞ்சப்படாது. டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் a equal to 0. ஒருவேளை நீங்க டைரக்டா போய் பண்ணலாம், இது வந்து ரொம்ப சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்ம். இது 11th ஸ்டாண்டர்ட்ல எலிமெண்டரி டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன்ல உங்களுடைய டிட்டர்மினன்ட்ஸ்ல நீங்க போட்டிருப்பீங்க. இந்த மாதிரி காலம் ரோவை நம்ம டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷன் பண்ணி நம்ம போட்டிருப்போம். So please take down. So with this we'll stop today. We are going to start the new chapter on the next class. That is called complex numbers. இல்லையா? Second chapter start பண்ண போறோம். With this we are finishing the first unit. Okay va? Probably we have a test on this. We'll have one cycle test or unit test. ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொடுக்கலாம். அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் மேட்ரிசஸ் அண்ட் டிட்டர்மினன்ட்ஸ். இன்னும் வந்து ஃபர்தரா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், உங்களுடைய என்ட்ரன்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுவோம். With this we'll stop. We'll meet you in the next week. God bless you all. Thank you very much for your cooperation. Take care. Bye. Good night. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.